Dear students, we are learning permutations and combinations chapter, very interesting topic of intermediate second year mathematics 2A. Okay, so in the present video we are going to learn two important properties proof. Already we have seen these properties, just I have given these two formulas. Okay, now I will give proof also. Next we will solve exercise 5A section 1 problems, important for 2 marks. ఓకే, సో ఎవరైతే ప్రీవియస్ వీడియో ఇంట్రడక్షన్ వినలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంట్రడక్షన్ వినండి. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ వీడియోలో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్గా చూడండి. మధ్యలో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కావచ్చు, ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్స్ కానీ వస్తాయి, కాబట్టి కేర్ఫుల్గా వినండి. నెక్స్ట్ ఈ మీకు మంచి క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇవ్వడానికి నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఈ కంటెంట్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈజ్ n into n minus 1 p r minus 1 is equal to npr. Next second property is that one. Okay, we have to remember these properties, formulas. Now take left hand side part in this one. I did not mention the conditions already. In the previous video only I have mentioned, that is n greater than or equal to 0 and 0 less than or equal to or less than or equal to n, like that. Here n greater than or equal to 1, ఎందుకంటే n 1 అయిందని, n greater than 1, n 1 అయింది అనుకోండి, 1 minus 1 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది కదా. సో అందుకని అది కండిషన్. Now take left hand side part, that is n into n minus 1 into p r minus 1. So what is the formula of npr? N factorial by n minus r factorial, right? So it's in the same way, n into here npr అంటే n factorial by n minus r factorial. మరి n minus 1 pr minus 1 అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఏముంది, n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఆర్, అంటే n ప్లేస్లో n minus 1 మైనస్ ఆఫ్ r ప్లేస్లో r minus 1 టోటల్కి ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, నౌ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఇట్ బికమ్ n into n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇన్ డినామినేటర్ దిస్ ఈజ్ n minus 1 minus into r minus r minus into minus 1 plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 gets cancel. Already in the previous video ఏమని చెప్పాను, n into n minus 1 factorial is nothing but n factorial. n into n minus 1 factorial అంటే n factorial. By denominator we have n minus r factorial, which is the formula of npr, which is equal to RHS. So therefore n into n minus 1 p r minus 1 is equal to npr. This is the proof. Simple కదా. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే సింపుల్. టేక్ హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ n minus 1 pr ప్లస్ r into n minus 1 pr minus 1. What is the formula of n minus 1 pr? According to this, n minus 1 factorial by n minus 1 minus r, ఇది మైనస్ ఇది కదా, n minus 1 minus r factorial plus r into here n minus 1 factorial by n minus 1 minus r minus 1 factorial. So here n minus 1 factorial by దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, n minus r minus 1 factorial, రివర్స్ రాసా అంతే. దిస్ ఈజ్ r into n minus 1 factorial by, ఇప్పుడే చేసాం కదా, n minus 1 minus r minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొచ్చింది, n minus r ఫ్యాక్టోరియల్. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిడ్ దట్ వన్, n minus r ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఐ యామ్ మల్టిప్లైయింగ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ n minus r. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎందుకు సార్ దాంతో మల్టిప్లై చేశారు అంటే, ఇక్కడ n minus r ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా n minus r ఫ్యాక్టోరియల్ రప్పించుకోవడం కోసం n minus rతో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసా. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఆర్ డూ LCM, నో ప్రాబ్లం. నౌ n minus r ఉంది,
ఇప్పుడు 5 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఒకటి తగ్గిస్తే ఏమైతే 4 ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈజ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్, రైట్. ఇదే విధంగా n మైనస్ ఆర్ నుంచి ఒకటి తగ్గింది, రెడ్యూస్ అయింది. సో 5 ఇంటూ 5లో ఒకటి తగ్గితే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నాం. n మైనస్ ఆర్ ఇంటూ n మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. n minus r factorial. Okay, now what is common in numerator and denominator? N minus 1 factorial common, n minus r factorial common. What is remaining in numerator? N minus r. ikkada em migilipoyindi only r. r cancel. Now what is remaining? n into n minus 1 factorial. n into n minus 1 factorial by n minus r factorial, that is n into n minus 1 factorial అంటే ఏమని చెప్పాను? n factorial by n minus r factorial, which is equal to npr formula, which is LHS. npr వచ్చేసింది. Just take right hand side part. After simplification we will get left hand side part. That's it. Okay, so these are the simple and important formulas. Remember it. Now we will start exercise 5a section 1 problems. Now in exercise 5a section 1 first problem. Okay, so npr అనే ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 2 మార్క్స్కి అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో కేర్ఫుల్గా వినండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. First one, if np3 is equal to 1320, then find n. np3 మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. 5p3 means what? 5ని 3 టర్మ్స్ రెడ్యూస్ చేయాలి. 5 into 4 into 3 అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 కన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్, అంటే వరుస సంఖ్యల యొక్క ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ 6p2 అంటే ఏంటి? 6 into 5, 6p2 అంటే 2, 6ని 2 స్టెప్స్ రెడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, లైక్ దట్. np3 అంటే యాక్చువల్గా np3. ఓకే, యాక్చువల్గా ఎన్ని 3 టైమ్స్ రెడ్యూస్ చేయడము, ఫైనల్గా అదే వస్తుంది మనకి. బట్ యాజ్ పర్ ఫార్ములా n factorial by n minus 3 factorial is equal to 1320. We should solve that value of n. Now n factorial ని తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది? n into నెక్స్ట్ నెంబర్ n minus 1 into నెక్స్ట్ నెంబర్ n minus 2 into నెక్స్ట్ నెంబర్ n minus 3 factorial రాయొచ్చు. డినామినేటర్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి. n minus 3 factorial n minus 3 factorial cancel. Now n into n minus 1 into n minus 2 is equal to 1320. n into n minus చెప్పాను కదా, 5p3 ఉంటే 5 ఇంటూ ఒకటి తగ్గిస్తే 4 ఇంటూ ఒకటి తగ్గిస్తే 3, అలా 3 తగ్గించాలి. np3 అంటే 3 తగ్గించాలి. n minus 1 n minus 2 which is equal to 1320 కదా. Now ట్రై మనం 1320ని ఎలా సెట్ చేయాలంటే, సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే 3 వరుస సంఖ్యల యొక్క ప్రోడక్ట్గా సెట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఫ్యాక్టరైజ్ 1320. ఓకే, సో ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 5తో చేస్తున్నాను. 5 2s are 10, 5 6s are 30, 5 4s are 20. ఓకే, నెక్స్ట్ డూయింగ్ విత్ 2 2 3s are 6, 2 2s are 4. నెక్స్ట్ 2 6s are 2 3s are 3 11s are. సో వీటిని రకరకాల కాంబినేషన్ తీసుకొని ఓన్లీ 3నే మనకేముంది n ఇంటూ n minus 1 into n minus 2 ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 నంబర్స్గా రాయాలి. సో ఏంటి ఆ 3 నంబర్స్ అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 11 ఉంది, 5 into 2 10 ఉంది, 2 2 the 4, 4 3 the 12. So this is 10, 5 into 2 10, 12 11. So 10 into 12 into 11 is 1320. దాని డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ n, తర్వాత n minus 1 ఒకటి తగ్గింది, తర్వాత n minus 2 ఒకటి తగ్గింది. సో ఫస్ట్ పెద్దది రాయాలి కాబట్టి 12 into 11 into 10. సో
So 1320 can be written as 12 into 11 into 10. Now comparing on both sides, then we will get n is equal to 12. N is equal to 12. N minus 1 is equal to 11. N is equal to 11 plus 1. That is also n is equal to 12. Okay. So in this way we can find the value of n. Okay. Factorization, product item important. Now second problem, if NP7 is equal to 42 into NP5, then find the value of n. Okay, so what is the formula of NPR? N factorial by n minus 7 factorial. 42 into here also n factorial by n minus 5 factorial. Now both sides n factorial cancel. Denominator numerator తీసుకురండి. n minus 5 factorial by n minus 7 factorial is equal to 42. Now important, ఇప్పుడు n minus 5ను కానీ n minus 7 కానీ కొంత తగ్గిస్తే మనకి ఏదో ఒకటి అగుపడుతుంది అనమాట. ఒకటే దాన్ని తగ్గించాలి. ఏది తగ్గిస్తే తగ్గుపడుతుందో చూసుకోవాలి. n minus 5 ఫ్యాక్టోరియల్ని n minus 5 కదా, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది n minus 6 ఎస్, నెక్స్ట్ n minus 7 లైక్ దట్. సో n minus 5ని ఏం రాసుకోవచ్చు, n minus 6 ఇంటూ n minus 7 ఫ్యాక్టోరియల్. డినామినేటర్ని అలానే ఉంచండి, n minus 7 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, నౌ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 42. n minus 7 factorial, n minus 7 factorial cancel. Now so this is the product of or n minus 5 into n minus 6 వరుస సంఖ్యలు. సో దీన్ని కూడా అలానే రాస్తే 7 6 42, product of two consecutive numbers. So now compare, n minus 5 is equal to 7, n is equal to 7 plus 5, n is equal to 12. సో 12 పెడితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ n minus 6 is equal to 6, 6 plus 6, n is equal to 12. Okay, like that we can write. Otherwise we can follow one more method, that is ఇలా product of two consecutive రాయకుండా n minus 5 into n minus 6 అంటే n square minus 6n minus 5n minus 5 into minus 6 30 is equal to 42. Now n square minus 11n plus 30 minus 42 is equal to 0. n square minus 11n minus 12 is equal to 0. n square minus 12n plus n, that is minus 11n minus 12 is equal to 0. In taking common, n minus 2, 1 common, n minus 12 is equal to 0. Again n minus 12 into n plus 1 is equal to 0. n minus 12 is equal to 0 or n plus 1 is equal to 0, n is equal to 12 or n is equal to minus 1. But this case is not possible, n should not be negative. So ఇది కేస్ లేదు, n is equal to 12. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇలా జస్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ ప్రోడక్ట్ రాసి కంపేర్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ వీటిని ప్రోడక్ట్ చేసి క్వాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే n వాల్యూ 12 వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ n plus 1 p5 is np6 is equal to 2:7, then find the value of n. ఓకే, పాస్ చేయండి, మీరు ట్రై చేయండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ సొల్యూషన్తో చెక్ చేసుకోండి. రైట్, సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, n plus 1 p5 బై రేషియోని ఇలా రాసుకోవచ్చు, np6 is equal to 2/7. n plus 1 p5 అంటే ఏంటి, n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n plus 1 minus 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై npr means n factorial by n minus 6 factorial which is equal to 2/7. ఓకే, సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి, ఏమవుతుంది, n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n 1 minus 5 n minus 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇది రెసిప్రోకల్ అయితే n minus 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, ఇందులో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే చూసుకోవాలి, దేన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఏది వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు n plus 1ని రెడ్యూస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏంటి, n, ఇది వచ్చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ n-6 తర్వాత ఏమొస్తే n-7 n-8, కానీ n-4 రావట్లేదు. మరి n-4ని వేస్తే n-5 n-6 ఇది వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటిని రెడ్యూస్ చేద్దాం. సో n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ n+1 ఒకటి రెడ్యూస్ చేస్తే n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది కనబడింది. n-4 ఫ్యాక్టోరియల్ని n-4 ఇంటూ n-5 ఇంటూ n-6 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, ఒక్కొక్కటి తగ్గిస్తే n-4 n-5 n-6 ఇంటూ n-6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ which is equal to 2/7. n factorial n-6 factorial cancel. Okay, now do cross multiplication. 7 into n+1 which is equal to 2 into n-4 into n-5 n-4 into n-5. Okay, now 7 into n how much? 7n plus 7 into 1 7. 2 into n into n square, n into minus 5n minus 4 into n minus 4n minus 4 into plus 5 20. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేషన్స్ కేర్ఫుల్గా చేయాలి. ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చేసే ఉన్నారు 10th కేర్ఫుల్గా చేయాలి. 7n plus 7 is equal to 2 into n square 2n square minus 5n minus 4n minus 9n into 2 minus 18n plus 20 into 2 40. Now bring these two to right hand side. 2n square minus 18n plus 4 40 minus 7n minus 7 is equal 0. So finally 2n square minus 18 minus 7 minus 25n 40 minus 7 33 is equal to 0. So 2n square minus 25n plus 33 is equal to 0. Now what are the factors? ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ థింక్ చేయండి. 2 into 33 66 అవుతుంది కదా. రైట్, 2n స్క్వేర్ మైనస్ 66 కదా. 66ని 2 into 33 3 into 11. సో 11 2s are 22 11 2s are 22 plus 3 25. So 22n minus 3n plus 33 is equal to 0. రెండిట్లలో 2n కామన్, n minus 11 minus 3 కామన్, n minus 11 is equal to 0. Again n minus 11 కామన్, 2n minus 3 is equal to 0. n minus 11 is equal to 0 or 2n minus 3 is equal to 0. Here n is equal to 11 or n is equal to 3/2. But this is not possible. n is a natural number, right? Whole number. So 3/2 అయ్యే అవకాశం లేదు. n is equal to 11. So therefore the answer is n is equal to 11. Careful factorization. Okay, సో ఇక్కడ జస్ట్ NPR ఫార్ములా అప్లై చేసి రెడ్యూస్ చేయడం. రెడ్యూస్ చేసే దగ్గర కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. n-4ని రెడ్యూస్ చేస్తే n-6 వస్తుందా, లేదా దీన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఇది వస్తుందా చూడాలి. ఈ రెండు కూడా అంతే. అట్లా చూసి రెడ్యూస్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ 4th ప్రాబ్లం. ఇఫ్ 12p5 ప్లస్ 5 into 12p4 is equal to 13pr దెన్ ఫైండ్ r. సో ఇలాంటివి మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఇదే క్లాస్లో స్టార్టింగ్లో ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం కదా. n-1pr ప్లస్ ఇక్కడ r ఉంది కదా, r ఇక్కడ వస్తుంది. మళ్ళీ n-1 సేమ్ ఇక్కడ n-1 ఉంటుంది. p ఈ r ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుంది, r-1 అవుతుంది. దెన్ ద ఫార్ములా ఈజ్ npr. రిమెంబర్ దట్ వన్. నౌ n-1 ప్లేస్లో ఏముంది 12. n-1 ప్లేస్లో 12 ఉందంటే n is equal 12 plus 1 ఏమవుతుంది 13 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ p r ఇక్కడ r r-1 5 5 4 అంటే r వాల్యూ ఎంత 5. సో దేర్ ఫోర్ r is equal to 5. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా రాయాలి, r వాల్యూ రాస్తే మీకు 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఫార్ములా ఇది రెండు రాయాల్సి వస్తుంది. అదర్వైజ్ అవర్ రెగ్యులర్ డైరెక్ట్ మెథడ్ 12p5 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 12 into 11 into 10 into otherwise 12p5 can be written as 12 factorial by 12 minus 5 factorial కదా.
ప్లస్ 5 ఇంటూ ఇది కూడా 12 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 12 మైనస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 13 PR can be written as 13 factorial by 13 minus R factorial. 12 minus 5, 7 factorial. 5 into 12 factorial by 8 factorial, which is equal to 13 factorial by 13 minus R factorial. Now what is LCM here? 8 factorial can be written as 8 into 7, or here I am multiplying numerator and denominator with 8. Then what happens? 8 into 12 factorial by 8 into 7 factorial, 8 factorial plus 5 into 12 60 factorial and raseru. No, 5 vere 12 factorial vere 8 factorial, which is equal to 13 factorial by 13 minus R factorial. Okay, now 8 factorial LCM, 12 factorial common, 8 factorial common. What is remaining? 8 plus 5. Here 13 factorial by 13 minus R factorial. 8 plus 5 how much? 13 into 12 factorial by 8 factorial is equal to 13 factorial by 13 minus R factorial. So 13 into 12 factorial how much? 13 factorial. 13 factorial by 8 factorial is equal to 13 factorial by 13 minus R factorial. 13 factorial cancel. Now after comparison we will get 13 minus R is equal to 8, R is equal to 13 minus 8, R is equal to 5. Okay, so this is the way of solving. అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ సింప్లిఫై చేసి లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములాతో చేయొచ్చు. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. 18PR-1 ఈస్ట్ 17PR-1 ఈజ్ ఈక్వల్ 9:7. దెన్ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ R. ఇలాంటివి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినాయి అనుకోండి. బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్, ఆన్సర్లో ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ అలా చెక్ చేసి కూడా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. ఓకే, సో 18PR-1 అంటే ఏంటి? 18 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 18 మైనస్ ఆఫ్ R-1 ఫ్యాక్టోరియల్. NPR is equal to n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n minus R ఫ్యాక్టోరియల్ బై 17 by 17 PR-1 అంటే 17 by 17 minus of R-1 factorial, which is equal to 9/7. Now 17 factorial. NPR is equal to n factorial by n minus R factorial కదా. Now ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా. 18 factorial by ఇది బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే 18 minus R minus into minus 1 plus 1 into this will be reciprocal 17 minus R minus into minus plus 1 factorial by 17 factorial is equal to 9/7. Now రెడ్యూస్ చేయడం మీకు చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం. 18 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 18 plus 1 అంటే ఎంత? 19 minus R ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 18 minus R ఫ్యాక్టోరియల్ బై 17 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/7. రెడ్యూస్ చేయడం చెప్పాను. ఇప్పుడు 18ని రెడ్యూస్ చేస్తే 17 అవుతుందా? 17 రెడ్యూస్ చేస్తే 18ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 18 ఇంటూ 1 రెడ్యూస్ చేయండి 17 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 17 ఫ్యాక్టోరియల్ కనబడింది కాబట్టి వదిలేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని సంగతి ఏంటి? 18 minus R. 18 minus Rలోకి వెళ్ళి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమైతే 17 minus R అవుతుంది. అంటే ఇది కనబడే అవకాశం లేదు. దీన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 19 minus R. నెక్స్ట్ 1 తగ్గితే 18 minus R అవుతుంది. కాబట్టి 19 minus R ఇంటూ 18 minus R ఫ్యాక్టోరియల్గా రాసుకోవచ్చు ఒకటి తగ్గితే. ఇది యాజ్ ఇది ఉంచండి, క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో దీస్ టూ క్యాన్సిల్. నౌ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 18 into 7 is equal to 9 into 19 minus R. 18 7th 126, 19 9th 181, 171 minus 9R. 9R left side is current. 9R is equal to 170 minus 126
11 minus 6 5, 6 minus 2 4. So r is equal to 45 by 9. R is equal to 9 5 is the 45. So r is equal to 5 is the answer. Okay, so like this we can find the value of r. ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్పిఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేయడము, సింపుల్గా దేన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే ఏది వస్తుంది, ఎట్లా కట్ అవుతుంది అనేది ఆలోచించాలి. అది ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా రెడ్యూస్ చేయడం అనేది ఒకటి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం అంటే దీన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి, దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి మనకి ఎట్లనైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. బట్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం 10th క్లాస్లో లాగా, 10th క్లాస్లో ఏంటి మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం. అన్నోన్ ప్రాబ్లం, అపరిచిత వ్యక్తి కనబడతాడు. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఒక అన్నోన్ ప్రాబ్లం కనబడితే దాన్ని చదివి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకొని సాల్వ్ చేయాలంటే ఇబ్బంది పడుతుంటారు చాలామంది. బట్ ఇంటర్మీడియట్ అట్లా కాదు. ఎంసెట్లో ఐఐటీలో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, దాని గురించి మాట్లాడట్లేను. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముందో అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి టెక్స్ట్ మనకి అక్కడ దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది మన ఫ్రెండే కదా, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, దాన్ని పరిచయం చేసుకున్నాం, ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నాం, ప్రాక్టీస్ చేసినాం. ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ అదే కనబడుతుంది కాబట్టి హాయ్ చెప్పవచ్చు, మన ఫ్రెండే కాబట్టి హాయ్ చెప్పి దాన్ని అర్థం చేసుకుని రాసుకోవచ్చు. కానీ 10th కానీ ఎంసెట్లో కానీ ఐఐటీలో కానీ అన్నోన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనబడుతుంటాయి కదా. సో మనం వీటిని ఎంత బాగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే వాటిని అంత ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 4 lines 5 lines ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనం దాన్ని కనుక చూసి అర్థం చేసుకుంటే జస్ట్ సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సరే వచ్చేస్తుంది. దీనికి కూడా అంతే. ఓకే, లెట్ us see the problem. A man has 4 sons. A man has 4 sons. ఒక అతనికి 4 కొడుకులు ఉన్నారు. అండ్ దేర్ ఆర్ 5 schools within his reach. అతనికి దగ్గరలో 5 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. 4 కొడుకులు, 5 స్కూళ్ళు. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ హీ అడ్మిట్ హిజ్ సన్స్ ఇన్ ద స్కూల్స్? దెర్ ఈజ్ ఎ కండిషన్, నో 2 of them విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ స్కూల్. ఏ ఇద్దరిని కూడా ఒకే స్కూల్లో జాయిన్ చేయకూడదు. ఓకే, 5 స్కూల్ ఉన్నాయి కదా, 4 స్కూల్ నుండి 5 పిల్లలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక స్కూల్లో ఇద్దరిని జాయిన్ చేయాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉన్నాయి? 5 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. అతనికి ఎంతమంది కొడుకులు ఉన్నారు? 4 కొడుకులు ఉన్నారు. సో వీళ్ళని జాయిన్ చేయాలంటే మనకి ఏ స్కూల్లో కూడా ఇద్దరిని జాయిన్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అంటే మనకి ఒక ఇది A, B, C, D, E అనే స్కూల్స్ అనుకోండి. అనిల్, అరుణ్, అక్షయ్, అమిత్. ఓకే, ఆ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో అనిల్, అరుణ్, అక్షయ్, అమిత్ అనే 4 names కలిసి బాయ్స్ ఉన్నారు ఆ ఫాదర్కి. సో వీళ్ళని ఏం చేయాలి? జాయిన్ చేయాలి. ఎలా? సో ఇందులో అనిల్ని కనుక జాయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇందులో అరుణ్ని, ఇందులో అక్షయ్ని, ఇందులో అమిత్ని. దిస్ ఈజ్ వన్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇందులో అరుణ్ని, ఇందులో అనిల్ని, ఇందులో ఆకాష్ని, ఇందులో అమిత్ని. ఓకే, అలా మళ్ళీ ఇంకొక అరేంజ్మెంట్. ఇలా మనం ఎన్ని రకాల అరేంజ్మెంట్స్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీనికే మనం చదువుకున్నాము. దీనికి ఏం సూటబుల్గా ఏం యూజ్ చేయాలి? రైట్. సో మనం ఏం కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నాం? ఎన్పిఆర్. ఎన్ డిసిమిలర్ థింగ్స్ నుంచి ఆర్ని సెలెక్ట్ చేయడం, దట్ ఈజ్ ఎన్పిఆర్. ఇక్కడ 5 స్కూళ్ళకి 4 పంపించడం. ఏ ఒక్క దానిలో కూడా ఇద్దరు ఉండకుండా పంపించడం. సో దట్ ఈస్ సింపుల్. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ సెండ్?
సింపుల్. సో సేమ్ ప్రాబ్లం, ఇదే కాన్సెప్ట్ దీనికి అప్లై చేయడం అంతే, దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. సో 5 స్కూళ్ళకి అతను 4 కొడుకులను ఏ స్కూల్ కూడా ఇద్దరిని పోకుండా ఎలా పంపించుతాం? 5p4 వేస్లో. దట్ ఈస్ సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, సో దాన్ని మనం రాస్తే ఎలా రాయొచ్చు? సో a man has, అక్కడ ఉన్న డేటాను రాయండి, 4 sons and there are 5 schools near to him. Okay, how many ways can he admit his sons in the schools? అంటే the number of ways man can admit his sons, ఇక్కడ ఉన్నది రాస్తున్నాను కొత్తగా, ఇన్ ద స్కూల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ వేస్? 5p4 వేస్. 5p4 వేస్లో మనం వాళ్ళని అరేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. 5 స్కూల్లో 4 పిల్లల్ని 5p4 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ సింపుల్. సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి? 5 4 ఉంది కాబట్టి 5ని 4 టైమ్స్ రెడ్యూస్ చేయడం, 5 4 3 2 4 స్టెప్స్ రెడ్యూస్ చేయడం అంతే. సో 5 4 20, 23 60, 62 120. సో 120 వేస్లో పంపించవచ్చు అంట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. సో with this we have completed exercise 5a section 1 problems. ఓకే, సో బాగా వర్కౌట్ చేయండి. రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా కానీ అవి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో we will see section 2 problems. Okay, thank you.